تب جب یہ جگہ کے لے کر رہے تھے تو اس وقت تو کوئی ہوگا جس کی جگہ پسند آئی تھی ہے وہ جگہ میں دکھا دوں گا آپ کو. تو اس نے کہا کہ مولانا کیا جگہ لے رہے ہو تم مدرسے کے لیے, مانگنے کھانے کا دھندا بنانا ہے کیا؟ ہاں لوگوں کی آج بھی یہی ہیبٹ ہے. ہاں. تو تب اس سے میں کہا تھا کہ تو اس جگہ کی بات کر رہا, مجھے تیرا نام لیوا ناخن برابر اس دنیا میں کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا, اولاد تو دور کی بات. یہاں یا تو مسجد یا مدرسہ قائم ہوگا ورنہ قیامت تک آباد نہیں. آج تک وہ جگہ آباد نہیں. کئی لوگوں پہ منتقل ہوئی, کرائے پہ بھی گئی, لیکن لوگ چلے گئے اسے چھوڑ کے. حضرت جی کی قبر کون سی ہے؟ حضرت کی قبر وہ والی ہے تھوڑا سب سے بارش کے پہلی پانی- ادھر؟ جی اوپر والی. اچھا, پھر برابر میں وہ ہے مولانا منیر صاحب کی. یہ کون صاحب ہیں جی؟ یہ تعلم کے محتمم بھی رہے اور حضرت کے جو ہے بھتیجے رہے. اور یہ مولانا معین صاحب کی تھی. اچھا, یہ تیسری قبر اسی لائن میں؟ وہ ایک ہمارے قصبے میں جو یہ شمیم منصوری ہیں, جی جی سمیم یہ ان منصوری. کے دادا تھے جو مولانا معین صاحب کے ساتھی تھے. مولانا معین صاحب حضرت کے صاحبزادے. اچھا, یہ سمیم منصوری جو پترکار ان کے سگے دادا جی سگے دادا تھے. حضرت جی کی قبر کے برابر میں؟ حضرت جی کے قبر کے برائے مولانا منیر صاحب کی. جی جی, مطلب لائن میں. جی جی اللہ اکبر. جی. تو وہ بھی بڑی شخصیت تھی جی دینی اعتبار سے, بس حضرت وہ جی کے ان برابر کی- میں. وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیض دے دیتا ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے جی. جی جی. اچھا, اور حضرت جی کی اہلیہ کی بھی ہے جی اسی میں؟ اہلیہ کی ادھر کہیں تھی جس کا نشان نہیں. اچھا, اہلیہ کی اسی مزار میں تھی, جی اسی باؤنڈری وال میں, جی. لیکن نشان غائب ہو گیا. نشان نہیں ہے. یہ مولانا معین صاحب کی حضرت کے صاحبزادے کی. ٹھیک, یہ بھی بہت اچھا پہنچی ہوئی شخص جی. اور یہ ان کے بھائی کے میں نام بھول گیا, وہ خطبہ ٹوٹ گیا اس کا. اچھا, لوگوں کی بڑی امید رہتی ہے اکمل جی. صدیقی صاحب سے جی. کہ یہاں تھوڑا اور بھی اچھا ہو جائے. اور رہی بات درگاہ وغیرہ کی, وہاں لوگ بھائی کہنا نہیں چاہتا میں, بھائی ان کا اپنا عقیدہ ہے, وہ صحیح بات. سجدے کرتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ سجدے کا مقام تو صرف اللہ. اللہ کا بے شک. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر کہیں کسی اور سے امید بھی کریں گے نا تو وہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ کے ساتھ تو شرک کا سوال ہی نہیں. بہت لوگ کر دیتے ہیں کبھی بھی جمعرات کو آ کے یہاں اگربتی لگا دیتے ہیں. جی جی یہ فیکٹری والے ہی لگا دیتے ہیں, ہم اٹھا کے جی جی. سائڈ میں یہاں کرتے ہیں. دلی سے ایک دن آئے تھے شکیل سیفی صاحب, جی جی اور میں نے بلایا تھا پور کیبنٹ منتری بھاجپا ایم ایل سی چودھری وریندر سنگھ جی کو, وہ بھی آئے. یہاں انہوں نے خوب دعائیں مانگی, تو منتری جی کہنے لگے بھائی قربان اس کو بناؤ خوب. اب منتری جی کو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. منتری جی کہنے پیسے کی بھی دقت نہ مانو, لگا دیں گے پیسہ. اور حاجی شکیل صاحب سیفی بھی. نہیں, پیسے کا مسئلہ تو میں نے کہا جی وہ بات نہیں ہے ہمارے پیسے یہاں. کا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ تو بہت سادگی پسند لوگ جی ہیں جی نا, جی. ہمیں یہاں یہ سارا کچھ کرنا اس طرح سے جیسا ہے ایسا ہی ٹھیک ہے, بس صاف رہے. میرے والد کی ہے, نام کیا ہے جی والد قاری محترم؟ ہشام صاحب, اچھا, جنہوں نے جامعہ یعقوبیہ قائم کرا تھا, ماشاء اللہ. اور سینئر پروفیسر رہے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی میں. اجی واہ. اور یہ میرے نانا کی ہے, جی, حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے. اللہ یہ اکبر. میری نانی کی ہے. یہ آپ کے سگے پریوار کے ممبر ہیں جی؟ جی 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 جی. اللہ اکبر. اور یہ ہمارے یہاں کے حکیم جی کی قبر ہے, جو انہوں حکیم, نے قریب 28 سال جامعہ یعقوبیہ میں خدمت انجام ان دی. کا کیا نام ہے جی؟ ان کا نام تو مطیع الرحمان. اچھا اچھا, ایک پیر جی بدھو بھی تو ہیں بڑے فیمس. ان کی قبر یہ رہی, پیر جی بدھو اچھا, کی. یہ پیر جی بدھو کی قبر ہے. جی. ان کے بارے میں بہت سارے واقعے سنے جی. کہ بڑے یہ نیک. اور ہمارے نانا یہ دونوں رشتہ دار تو تھے ہی اور ساتھی بھی تھے. اچھا, دوست بھی تھے ان آپس کی میں؟ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جی. کبھی بھی جلال آ جاتا تھا, اللہ اکبر. کبھی بھی کچھ بھی. وہ اللہ سے تعلق جس کا ہو جائے نا بھائی, صحیح. اسے دنیا سے مطلب نہیں ہوتا. اچھا, اور کسی نے کوئی بات کہی, کچھ پوچھنے آیا, اگر ہوئی صحیح تو بتائی, یا اگلے دن اس کو جو ہے جو بتایا وہ مطلب اسے وہی ملا. بے شک. اچھا, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی عمر کتنی ہوئی؟ عمر تو زیادہ نہیں ہوئی, تقریباً شاید 64 60 65 کے بیچ میں. ہاں, کم عمر زیادہ ہوئی. نہیں ہے. ماں قاسم صاحب کی ان سے زیادہ ہوئی ہے. اچھا اچھا, صدیقی صاحب ایک بڑی افسوس ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے, بہت ہمارے علماء ہمارے بیچ سے جا رہے, دنیا کو الوداع کہہ رہے. ابھی گجرات سے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب, جی انتقال. مظاہر علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب, پھر تیسرے مولانا محمد سعیدی, ابھی 2 دن پہلے انتقال ہوا جلال آباد میں. جی جی.
बेरी वाले पीर जी थे, लतीफ़ बाबा जी, हमारे बीच से बहुत सारे बुजुर्ग जा रहे हैं, क्या पैगाम देते हैं आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए? देखिए, मैं ये जो हमारा इलाका, जो हमारा खित्ता है, जी सहारनपुर, देवबंद, गंगो, झिंझाना, कांधला, जलालाबाद, थाना भवन, मैं इसे एक प्याला मानता हूँ, बुजुर्गों का बुजुर्गों का प्याला। गुलदस्ता इन्हीं जी की वजह से आप बच भी रहे हैं। बेशक। माँ याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये इलाका अगर कभी ख़त्म होगा तो ये पानी से ख़त्म होगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, तो ये पानी से ही होगा आने वाले वक्त के अंदर। अब वो किस तरह हो, कोई बांध बस हो ही ना। क्या पता, अल्लाह बेहतर जाने। बेशक। तो मेरा मानना है जो बुजुर्गान दीन जो इस टाइम मौजूद हैं, जो चले गए वो तो बहुत बड़ा नुकसान है, और जो है इन्हीं की वजह से हम लोग शायद हम गुनहगार हो गए जो बचे रहे, वरना आज के हालात ऐसे हाँ, हैं इनकी नहीं। मोहब्बत, इनकी दुआओं की हम वजह लोगों से के बचे। अमाल ऐसे नहीं है, झूठ हम बोलते हैं, तो कोई भी मतलब बुरे काम ऐसे नहीं है जिसमें शिरकत ना हो। जी साहब के ऊपर दूसरे उलमाओं ने कितनी लिखी है? इमाम अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तो मुझे पता है, उन्होंने 400 से ज़ायद किताबें लिखी। हजरत जी के ऊपर? हजरत जी उनके उस्ताद भी थे, जी पीर भी पीर थे। जी। अच्छा, ये भी मैंने सुना है, एक हाफिज साहब बता रहे थे, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, अगर कभी किसी की दुआ कबूल मकबूल ना हो अल्लाह की अदालत में, तो मौलाना साहब के मज़ार पर जाएं और दुआ मांगे और वो बात जरूर कबूल हो। एक चीज़ तो ज़रूर हुई थी, हमारा बचपना था, तब भी सुबह में यहाँ मिट्टी डालते थे, शाम में मिट्टी गायब हो जाती थी। ठीक। किसी को कोई तकलीफ हो, वो मुट्ठी भर मिट्टी ले आता था, उसे फैज़ पहुँच जाता था। हाँ, ऐसा भी सुना है जी। हाँ, तो हमारे नाना हयात थे, तो हम इनके साथ ही आए थे, मुझे हल्का हल्का याद है। तो उन्होंने आके यहाँ गुस्से में ये कहा कि तुमने जीते जी चैन नहीं लेने दिया, यहाँ बिदत फैलाओगे क्या, ठीक। या तो इसे बंद करो। और उस दिन से नहीं है, लेकिन अभी भी लोग कर देते हैं। आप देखिए, मिट्टी डले हुए कोई 2 महीने हुए बरसात से, ठीक। मिट्टी ना के बराबर है, लोग ले जाते हैं, लोगों को आज भी पहुँचता लोगों को। हजरत की ज़िंदगी में हमने देखा कि इन्होंने, मौलाना कासिम साहब ये कहा करते थे कि तुम अल्लाह से ऐसे कैसे बात कर देते हो, हमारी तो हिम्मत भी। अच्छा, मौलाना याकूब साहब को? हाँ। अल्लाह। तो इनका कहना था अल्लाह मुझे बताता क्यों है, मुझे बताएगा, मैं दुनिया को बताऊं। जैसे सही। मैंने देवबंद का किस्सा बताया कि उलमाओं की तकरीर के अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से, बहुत बातें हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है एक मौलाना साहब से कि हिंदुस्तान के किसी बड़े उलमाओं ने एक किताब लिखी है, उसमें 3 बुजुर्गों का जिक्र किया है, उन 3 में मौलाना याकूब साहब का भी नाम उन्होंने अपनी कलम से लिखा है। बिल्कुल होगा। मतलब हिंदुस्तान में 3 मौलानाओं की चर्चा किसी किताब में है, तो उन 3 में हजरत मौलाना याकूब हाँ जी, साहब मैं का नाम। बताया ना, अपने वक्त के अब्दाल कहा करते थे बुजुर्ग। अल्लाह अकबर। क्योंकि आप ये देखिए, इनका मर्तबा क्या होगा कि इनके ज़बान से निकली बात अल्लाह पूरी कर देता था। बेशक। इनको इल्हाम हो जाता था, अल्लाह ताला जो है, या तो कशफुल इल्म था इनको, जो भी था। में पैदल सफ़र होता था देवबंद का, रास्ते कच्चे थे, लोग डरा करते थे, ये अकेले कभी भी चले जाते थे देवबंद, कभी भी आ जाते थे पैदल। कि कोई जानवर ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, अल्लाह अकबर। कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, जो वो एक जैसे आपने तकरीरों में भी सुनेंगे कि वो बिल्ली आई, क्या जी। पता क्या मखलूक थी। हाँ, कोई हवा चीज थी, जिन्नात था, क्या जो भी था, भाई, अल्लाह आप मर्तबा जानते। देखिए कि कैसे कैसे शख्सियत को जो है उड़ा रहे थे। ये तो कब्रिस्तान भी बड़ी मुश्किलों से एक वक्त में हमने दीवारी वार करके रोका, तब तो बाद में दीवारें, वरना ये तो सारा ही जी। चला गया। अच्छा जी। ये हजरत की किसी वक्त में ज़मीन हुआ करती थी पीछे तक। हमारे नाना से जो है, उस वक्त में 5 रुपए इन्होंने किसी से उधार लिए थे। उन्होंने कहा जी ऐसा है, सनद है, रात को आके ये अंगूठा लगा दो जरा सही। इस पे, वो सुबह को जो है वो हो गया काम। सही। इनका एक ही अल्फाज होता था बेचारों का, अल्लाह समझो तो, बेशक। बस यही कहा जाता है। याकूबिया जो मदरसा है जिसके ओनर आप हैं, अभी भी चालू है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा मेंटेनेंस आपको अपनी जेब से करना पड़ता है, अपने बिजनेस से? हाँ, वो भी है, कुछ अल्लाह के बंदे जो है कुछ ना कुछ कर देते हैं। आज जिनसे फ्रेंडशिप है, ताल्लुक है। हाँ, अल्लाह कराने वाला, अल्लाह का घर अल्लाह अपने आप चलाता, हमारे बस का कुछ नहीं है, हम नहीं चला सकते कुछ। कितने मुल्क घूमे हैं अकमल सिद्दीकी साहब? मैं ज़्यादा नहीं, 2-4 2-4 ही, मैं शूटिंग के सिलसिले में बस। अच्छा अच्छा, शुक्रिया दिल से। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।